हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ଆମର ଭାରତର ନଦୀ ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚର ଆମେ କଭର କରିଥିଲେ। ଆଜି ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସଂଖ୍ୟା 2 ଆମେ କଭର କରିବା। ଓକେ, ସୋ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢି ଦେଇଥିଲେ ନା ଆମେ ପଢିଥିଲେ ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ କ'ଣ ପଢିଥିଲେ, ଦେନ୍ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ଭୂମି ରୂପ ଆମେ କଭର କରିଛେ। ତାପରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ହିମାଳୟର ଯୋଉ ନଦୀ ତନ୍ତ୍ର ଥିଲା ସେଗୁଡାକ ଆମେ ମଧ୍ୟ କଭର କରିଦେଇଥିଲେ। हिमालय नदी तंत्र भितर आम गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र तीनटा नदी तंत्र आम कवर कर। तो आज आम पढ़ा उपद्वीपीय नदी एवं आम जो रहा ओडिशार नदी एवं ह्रद गुड़िक। सो आम डेरी नक आरंभ करवा। अच्छा, से लेक्चर रे मु एटा मिस कर जाइए, माने सुंदरबन त्रिकोणभूमि आम जोटा रोचे देखा बोली जाइए केते सुंदर देखा। देख ये जो एरिया गुड़ा देखुच, ये कौन देखुच, घंच जंगल अच्छे आमर एरिया गुड़ा देख केते परिमाण जंगल अच्छी। ये जगह कौन हो पटुमाटी बहुत गुड़ा आनिक पकेला गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी एवं से माने जो पटुमाटी पकेले सेटा बहुत उर्वर थाए आम जाने। तो से उर्वर माटी रे हमर बहुत परिमाण जंगल अच्छे एवं ये जगह सुंदरी गछ बहुत परिमाण देखा जाए, से सुंदरबन बोली कह जाए। आ महाबल बाघ कर बासस्थली होची ए जगहटा पृथ्वीर सर्वबृहत एवं सबुठारु अधिक हार रे वृद्धि पाउथा कौन से त्रिकोणभूमि जो थाए सेटा होची हमर सुंदरबन त्रिकोणभूमि। सो आज आम पढ़ा कौन ना उपद्वीपीय नदी तंत्र जो माने उपद्वीपीय भारत रहा से पार्ट रे जो सब नदी रहा से गुड़ाक आज कवर कर। तो पश्चिम घाट पर्वतमाला हूँ उपद्वीपीय भारतर मुख्य जल विभाजक। गोटे गोटे करी आम नदी देखा। फास्ट देखा नर्मदा नदी विषय यार यहाँ बाहर आम अमरकंटक मालभूमि मध्य प्रदेश रे दैर्घ्य प्राय 1312 किलोमीटर अच्छे, बहरे 1300 किलोमीटर उल्लेख होती। मुहाण हूँ अरब सागर जाकि नदीटा पड़ी। यह एक ग्रस्त उपत्यका मध्य दे पश्चिम को प्रभावित होती। ग्रस्त उपत्यका कहले कौन कह जाए, जदि एटा दीटा हमर शिला एमती गोटे एमती गोटे शिला थिला, सपोज एटा गोटे शिला थिला, तो आदरे हमर दीटा एमती फाट सृष्टि होला। फाट सृष्टि होला परे एई जो पार्ट रहले एटा तळगु दबी गला, ताहले एटा को हम कौन कहले ना ग्रस्त उपत्यका। तो विंध्य एवं सातपुरा पर्वत श्रेणी मध्य अंश होची गोटे ग्रस्त उपत्यका। तो जो नर्मदा नदी रहा सेटा एक ग्रस्त उपत्यका मध्य दे पश्चिम को प्रभावित अरब सागर आम पड़े। धुआंधार जलप्रपात एवं मार्बल शिला खात खात सृष्टि करे आमर जबलपुर पाखे। आ जुआरिया मुहाण सृष्टि करे आम जो देखुचे जो हिमालय जो नदी गुड़ा बाहर सपोज गंगा बाहर एपटे ब्रह्मपुत्र बाहर जोड़ा जाकि बंगोपसागर पड़ी। बंगोपसागर जितक भी तुम नदी देख प्रायतः त्रिकोणभूमि सृष्टि करेंगे मुह पाखे नदी मुहाण। किंतु पश्चिम साइड जो नदी गुड़ाक पड़े अरब सागर जो गुड़ा पड़े से कौन नदी मुहाण सृष्टि करती ना, से कौन करती ना नदी मुहाण मान त्रिकोणभूमि सृष्टि करती ना, सॉरी त्रिकोणभूमि सृष्टि करती ना, से जुआरिया मुहाण सृष्टि करता। कहीं यार कारण हूँ लिखि दौर सो दैट तुम्हें नोट कर कारण हूँ कौन ना आम जो पश्चिम घाट पर्वतमाला रोचंती, पश्चिम घाट पर्वतमाला से बहुत स्टीप कटती, माने कौन कह स्लोप गुड़ाक बहुत अधिक स्लोप अधिक था, अधिक तीक्ष्ण कहीपर माने पूरा एमती धारुआ रहा। तो जो स्लोपटा तुम नॉर्मली एमती गोटे स्लोप रहा एटा कौन कह स्लोप कम अच्छी पहाड़ आ गोटे एमती स्लोप रहा। तो यही जगह जो आमर पानी क्रॉस कर तो कौन हम ना अधिक बेगर जदि गति कर कौन हम या पाखे यहाँ कौन आम जाने पहाड़टा कौन था जगह ना पत्थर गुड़िक रहा आम विभिन्न प्रकार शिलाखंड रहा बासाल्ट शिला है ग्रानाइट शिला रहा। तो पश्चिम घाट पर्वतमाला एमती पहाड़ द्वारा गठित होती जो पहाड़ पाख दे गति कला कौन नदी तो ताकू से पटुमाटी से ये मिललानी आम जो स्ट्रंग शिला ये रहा अधिक माने बासाल्ट जब सपोज शिला रहा ग्रानाइट रहा तुम नॉर्मल पानी द्वारा क्षय कर बहुत कष्ट अटे।
ତ ନର୍ମଦା ବା ତାପି ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ସାଇଡ୍ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ୟା ଦେହରୁ ବେଶୀ ସେମାନେ ପାଇଲେନି, ପଟୁ ପାଇଲେନି ବା ଆମର ଶିଳାଖଣ୍ଡ ବେଶୀ ଏମାନେ ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କଣ ହେଲା, ଅଧିକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଓ ପାହାଡ ଗୁଡିକ ଶକ୍ତ ଶିଳା ମାନେ କଣ ହେଲା, ଯେମିତି ବାସାଲ୍ଟ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସୋ ଆମର କମ ପଟୁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥାଏ ବା ନେଗ୍ଲିଜିବୁଲ, କମ ପଟୁ ବା ଶିଳାଖଣ୍ଡ ନଦୀ କଣ ହୋଇଥାଏ, ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥାଏ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କଣ ହବ ନା ତୀବ୍ର ଗତି, ନର୍ମଦା ଏବଂ ତାପି ଯୋଉ ରହିଲା ଏହାର ତୀବ୍ର ଗତି ରହିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କମ, ଆମେ ଯେତିକି ଦେଖିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲେ କଣ ହେଲା ନା ଅବକ୍ଷେପଣ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ନଦୀର କମ ସ୍ରୋତ ଯୋଗୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ଆମର ପଶ୍ଚିମମୁଖୀ ନଦୀ ଗୁଡିକ ରହିଲା, ଆରବ ସାଗରରେ ପଡୁଥିବା ନଦୀ ଗୁଡିକ ତୀବ୍ର ଗତି, ତ ତୀବ୍ର ଗତି ଯୋଉ କଣ ହବ ନା ଏମାନଙ୍କର କମ ଏମାନେ ପଟୁ ନେଲେ, ତେଣୁକରି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏମାନେ ଯାଇକି ପଡିଲେ। ବହୁତ କମ ରାସ୍ତା ବି ଏମାନେ କଭର କରନ୍ତି, ବେଶୀ ବଡ ନଦୀ ଗୁଡିକ ନୁହଁ। ଏପଟେ ନର୍ଥରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗଙ୍ଗା ହେଲା, ଦେଖୁଛେ ପାଖାପାଖି 2525 କିଲୋମିଟର, କି ମହାନଦୀ ବି ଦେଖ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଦେଖ, ଏମାନେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ନର୍ମଦା ଏବଂ ତାପି, ମାନେ କମ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଦି ତିନିଟା ରିଜନ ଦେଖିଲା, କମ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ରହିଲା, ତୀବ୍ର ଗତିରେ ରହିଲା, ଆଉ ଯୋଉ ପାହାଡ ବି ରହିଲା ଏଗୁଡିକ ଶକ୍ତ ଶିଳା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମର ବାସାଲ୍ଟ ହେଲା, ଇଏ ହେଲା, ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ହେଲା, ଯୋଉଗୁଡାକ ସହଜରେ କ୍ଷୟ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମର ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେଠି ଆମର ଜୁଆରିଆ ମୁହାଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଉ ନର୍ମଦା ନଦୀରେ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛେ ଅବବାହିକା ଅଞ୍ଚଳ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରହୁଛି, ଗୁଜୁରାଟ ରହିଲା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରହିଲା, ଆଉ ୟାର ମାନେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁମେ ଯିବ, ନର୍ମଦା ନଦୀକୁ ମା ବୋଲିକା ବି ସେଠି ସମ୍ବୋଧନ କରିଦେ ତାଙ୍କର, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ହଉଛି ନର୍ମଦା ନଦୀ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନ ପାଇଁକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ତାପ୍ତି, ୟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାପ୍ତି ନଦୀ ବୋଲିକା କୁହାଯାଏ, ଆଉ ତାପ୍ତି ବହି ଦେଇଛି, ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହୁଏ। ତ ନର୍ମାଲି ୟାକୁ ତାପି ରିଭର ବୋଲିକା କୁହାଯାଏ, ତୁମେ ଯଦି ତାପ୍ତି ବି କହୁଛ ଚଳିବ, କଣ ଅଛି ନା ଯିଏ ଯେମିତି ଦେଇପାରିଲା। ତ ସାତପୁରା ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି, ବେତୁଲ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଦେନ୍ ଆମର ରହିଲା ନର୍ମଦା ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଛୋଟ ଅଟେ ଏଇ ନଦୀଟା, ବହୁତ ଛୋଟ ନଦୀଟା, ଆଉ ଆରବ ସାଗର ଏଇଟା ଆମର ପଡିଛି। ନର୍ମଦା ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକାରେ ପ୍ରବାହିତ, ଆମର ଯୋଉ ବିନ୍ଧ୍ୟ ଏବଂ ସାତପୁରା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ପ୍ରବାହିତ ହେଇଥିଲା ନର୍ମଦା ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଥିଲା, ଠିକ ସେମିତି ସାତପୁରା ତାର ସହିତ ଆମର ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକାରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି। ତ ନର୍ମଦା ଏବଂ ତାପି ଆମର ସରିଲା, ୟା ଛଡା ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଅଭିମୁଖୀ ମାନେ ଆରବ ସାଗରରେ ପଡିଥିବା ଅନ୍ୟ ନଦୀ ଗୁଡିକ କିଏ ହେଲା, ସାବରମତୀ, ମାହି ଆଉ ପେରିୟାର। ପେରିୟାର ଆମର କେରଳରେ ତାଙ୍କୁ ପେରିୟାରକୁ ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସାବରମତୀ, ମାହି ଏବଂ ପେରିୟାର, ଏଇ ତିନିଟା ନଦୀ ବି ଆମର ଯାଇକି ପଶ୍ଚିମରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ନଦୀ ଆମର ଅଛି ଲୁନି ନଦୀ, ଏଟା ରାଜସ୍ଥାନରେ, ଏଇଟା ତମେ ମନେ ରଖିଥା, ଲେଖି ଦଉଛି ଏଠି, ଲୁନି ନଦୀ, ତମ ବହିରେ ଏଟା ଦେଇନି, ବା ଲୁଣି ତାକୁ ବି କୁହାଯାଏ, ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଂଲିଶ ହଉଛି ଲୁନି। ଲୁନି ନଦୀ ଆମର ରାଜସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା କହିପାରିବ ମାନେ ମରୁଭୂମି ଦେଇକିରି ଗତି କରୁଥିବା ଏକମାତ୍ର ନଦୀ, ମାନେ ରାଜସ୍ଥାନ ଦେଇକିରି ଗତି କରୁଥିବା ଏକମାତ୍ର ନଦୀ ହଉଛି ଲୁନି ନଦୀ, ରାଜସ୍ଥାନ ମରୁଭୂମି ଦେଇକି ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ପଡିଛି କୋଉଠି ନା ର୍ୟାନ୍ ଅଫ କଚ୍ଛ, କଚ୍ଛରେ ଆମର ଯାଇକି ପଡିଛି, ଓ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିଦେଲି କଚ୍ଛ, ଓକେ, ର୍ୟାନ୍ ଅଫ କଚ୍ଛ ରେ ଯାଇକି ଆମର ପଡିଛି ଲୁନି ନଦୀ। ଏଇ ଚିତ୍ର ଦେଖ, ଆମର ନର୍ମଦା ଯୋଉଟା ରହିଲା ଏଇ ପାଖାପାଖି ଆମର ରହିଲା, ଉପରେ ରହିବ ବିନ୍ଧ୍ୟ ରହିବ, ତଳେ ରହିବ ଆମର କଣ ସାତପୁରା, ଓକେ। ତ ବିନ୍ଧ୍ୟ ଆଉ ସାତପୁରା ମଝିରେ ଯୋଉ ଏରିଆଟା ରହିଲା, ଏଇଟା ଯଦି ବିନ୍ଧ୍ୟ ରହିଲା, ଏଇଟା ଯଦି ସାତପୁରା ରହିଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ମଝି ରିଜନରେ ଆମର ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ନର୍ମଦା ଏବଂ ତାପି ନଦୀ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହୁଛେ ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା, ଓକେ। ଆଉ ଦିଟା ପଡିଛନ୍ତି କୋଉଠି, ଆରବ ସାଗରରେ। ତ ଆମର ଏପଟେ ପେରିୟାର ନଦୀ ବି ଏପଟେ ପଡିଛି, ଆଉ ସାବରମତୀ ଆମର ସେଇ ଗୁଜୁରାଟ ଦେଇକି ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛି।
ମାହି ନଦୀ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡିଛି। এইগুড়ିକ ଥିଲେ ଆମର ପଶ୍ଚିମମୁଖୀ। ଏବେ ଆସିବା ପୂର୍ବମୁଖୀ। ପୂର୍ବମୁଖୀରେ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡେ ନଦୀ ରହିଲେ। ମହାନଦୀ କୂହ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କୂହ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବୁଢାବଳଙ୍ଗ, ଏପଟେ କାବେରୀ, କୃଷ୍ଣା, ଗୋଦାବରୀ, ଯାହା ନଦୀ କହିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସବୁତକ ଆମର ଯାଇକି ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡିଲେ। ଏମାନେ ନିଜର ନଦୀ ମୁହାଣରେ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଗୁଡେ ପଟୁ ଏମାନେ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। ପଟୁକୁ ଆମର ଇଂଲିଶରେ ଇଏ କୁହାଯାଏ, ସ୍ଲେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ସିଲ୍ଟ ବା ସେଡିମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଡ୍ର କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଦାବରୀ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟର ପୂର୍ବଠାରୁ ନାସିକ ଆଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଉ ରିଜନ ରହିଲା, ତ ସେଠି ଆମର ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି, ସେଇଠି ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1450 କିଲୋମିଟର। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆମର ପଡିଛି। ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ନଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘତମ, ଏଟାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ। ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ନଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୃହତ୍ତମ ଅବବାହିକା ଅଟେ ଗୋଦାବରୀ। ଏହାର କୋଉ କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ଅବବାହିକା ରହିଲେ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଓଡିଶା ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। 50% ରହୁଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଉପନଦୀ ନାଁ ଗୁଡିକ ରହିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣା, ୱାର୍ଧା, ପ୍ରାଣହିତା, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ମଞ୍ଜରା, ୱେନଗଙ୍ଗା, ପେନଗଙ୍ଗା। ମନେ ରଖିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତୁମେ ଯଦି ମନେ ରଖିପାରିଲ ରଖିପାରିବ, ବା କୌଣସି ଟ୍ରିକ୍ ତୁମେ ଯଦି କରିକି ମନେ ରଖିପାରିଲ ତାହେଲେ ଭଲ। ନର୍ମାଲି ଏତେ ଜିନିଷ, ଏତେ ଇନଫର୍ମେସନ ମନେ ରହେନି ପିଲାମାନଙ୍କର। ତୁମେ ଯଦି ମନେ ରଖିପାରିଲ ତାହେଲେ ବେଟର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣା ଆମର ମହାବଳେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଝରଣା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆମର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। 1300 କିଲୋମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଟେ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡିଲା। ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ଡ୍ୟାମ ରହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଏଇ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଅଟେ। ଉପନଦୀ କିଏ କିଏ ରହିଲେ? ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା, ମୁସି, ଭୀମା, କୋୟନା, ଏଇ ଚାରିଟା ତାର ଉପନଦୀ ରହିଲା। କାବେରୀ ନଦୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟରୁ ବାହାରିଛି। 765 କିଲୋମିଟର ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଟେ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡିଛି। ଉପନଦୀ ହେଲେ କିଏ? ଅମରାବତୀ, ଭବାନୀ, ହେମାବତୀ ଆଉ କାବିନୀ। ଶିବ ସମୁଦ୍ର ଠାରେ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଜଳପ୍ରପାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କିଏ? କାବେରୀ ନଦୀ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ, କୋଲାର ସୁନାଖଣି ଏବଂ ମହୀଶୂର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯୋଗାଣ ହୋଇଥାଏ। କୋଲାର ସୁନାଖଣି ନାଟା ଇଂଲିଶରେ କଣ ହବ? KGF, କୋଲାର ଗୋଲ୍ଡଫିଲ୍ଡ। ଫିଲ୍ମଟେ ଅଛି, ଦେଖିଥିବେ ବୋଧେ, ରକି ଭାଇର, ଭଲ ଫିଲ୍ମଟା। ଏତକ ଥିଲା ମାନେ ଭାରତରେ ଆମେ ଯୋଉଟା ରହିଲେ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ନଦୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଓଡିଶାର ନଦୀ ଗୁଡେ ଦେଖିବା। ତ ଓଡିଶାର ନଦୀ ସେଇ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ନଦୀ ଭିତରେ ହିଁ ଯିବେ। ସବୁଠାରୁ ଆମର ବଡ ନଦୀ ଓଡିଶାର ମା ଆମର କିଏ? ମହାନଦୀ। ମହାନଦୀ ଆମର କୋଉଠୁ ବାହାରିଲା? ନା ସିହାୱା ପର୍ବତ, ଛତିଶଗଡ। ଓଡିଶାର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମିରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଚିରସ୍ରୋତା ନୁହନ୍ତି, ବର୍ଷ ସାରା ପାଣି ଆଦରେ ପାଏନି। ମାନେ ଆମର ତ ମୁଁ ଯଦି ଦେଖିବି ଘର ପାଖାପାଖି ଯେତେକ ନଈ ଅଛି ଆମ ଏପଟ ସାଇଡରେ, ପୁରୀ ସାଇଡରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ନଦୀ ଗୁଡିକରେ ପ୍ରାୟ ପାଣି ରହୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀରେ ପାଣି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ନିଜ ଘର ପାଖରେ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଠି ପାଣି ନାହିଁ। ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ରହୁଛି କାକଟପୁର ଆଡେ, ସେଠି ପାଣି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା? ଅବଶ୍ୟ ତା ପାଇଁ ରିଜନ ବି ଆମର ମନୁଷ୍ୟକୃତ ରିଜନ ବି ବହୁତ ରହୁଛି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏତିକି ଜାଣିଥିବ କି ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀ ଏମାନେ ନୁହନ୍ତି। ଓକେ, ଏବଂ ଏମାନେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡିଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ନଦୀ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମହାନଦୀ 857 କିଲୋମିଟର ଅଟେ। ଓଡିଶାରେ 494 କିଲୋମିଟର ଯାଇଛି। ଛତିଶଗଡରେ ବାକି ପାର୍ଟ ଅଛି। ଓଡିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ ନଦୀ ଅଟେ। ଭାରତର ଷଷ୍ଠ ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ ମହାନଦୀ ଅଟେ। ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହା ଉପରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ମହାନଦୀ ଉପରେ। ମୁଖ୍ୟ ଉପନଦୀ ଗୁଡିକ ରହିଲେ ତେଲ ନଦୀ ଏବଂ ଇବ ନଦୀ। ଶାଖା ନଦୀ ରହିଲେ କାଠଯୋଡି, କୁଆଖାଇ, ବିରୁପା, ଦେବୀ, ଦୟା ଏବଂ ଭାର୍ଗବୀ। ଏ ସବୁ ନଦୀରେ ପାଣି ଥାଏ ନର୍ମାଲି। ବର୍ଷ ସାରା ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିବ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ପାଣି ଥାଏ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କାଠଯୋଡି, କୁଆଖାଇ, ତାର ଯଦି କିଛି ଉପନଦୀ ରହିଲା ତାହେଲେ ସେଗୁଡିକରେ ପାଣି ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଏଠି ଦେଖ ଆମର ଏପଟେ ଆମର ହସଦେଓ ରହିଲା ରିଜନ, ଜଙ୍କ ନଦୀ ଗୁଡାକ, ସେଓନାଥ, ମହାନଦୀର ଉପନଦୀ ବି ରହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ଶଙ୍ଖ ଏବଂ କୋଏଲ ନଦୀର ମିଳନସ୍ଥଳ ବେଦବ୍ୟାସରେ, ରାଉରକେଲା। ଏଇ ଜାଗାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଦୀ। 799 କିଲୋମିଟର ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଟେ। ଓଡିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ ନଦୀ ଅଟେ। ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା ନଦୀ ଏହାର ହଉଛି ଖରସ୍ରୋତା,
ଆଉ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ମୁହାଣ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଧାମରା ଠାରେ ବୈତରଣୀ ସହିତ ମିଳିତ ହୁଏ ଏଟାର ଆମର ମୁହାଣ ଅଛି। ଆଉ ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଦ୍ଵାରା ଏଟା ପ୍ରଦୂଷିତ ଅଟେ। ଡାଇରେକ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲା, ତାଳଚେର ଆଉ ଅନୁଗୁଳ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦୂଷିତ। ଶିଳ୍ପ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ପ୍ରଦୂଷଣ ହଉଛି ନଦୀରେ ସେଇଟା ଆମେ ଡିଟେଲରେ ପଢିବା ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ପଢିବା। ଉପନଦୀ ଏହାର ସାଳନ୍ଦୀ ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମେଘାସନ ପର୍ବତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଓକେ, ହଁ ଧାମରା ସହିତ ବୈତରଣୀ, ଧାମରା ଠାରେ ଆମର ବୈତରଣୀ ସହିତ ମିଳିତ ହେଇଛି। ଧାମରା ଠାରେ ଆମର ବନ୍ଦର ବି ଅଛି ମୁହାଣ ଆମର। ଏଇଠି ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଦେଇ ଦେଇଛି କେମିତି କଣ କି କଣ ଯାଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ଆମର ବାହାରିଛି ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମିରୁ 433 କିଲୋମିଟର ଇଏ ରହୁଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏଟା ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ବର୍ଡରରେ ପୁରା ରହୁଛି। ଭାରତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସେଇ ବର୍ଡରରେ ରହୁଛି। ବୁଢାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ଶିମିଳିପାଳ ପାହାଡ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ବାହାରିଛି, 175 କିଲୋମିଟର ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଟେ। କୂଳରେ ଆମର ରହିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯୋଉଟା ବାରିପଦା, ତାପରେ ବାଲେଶ୍ୱର। ବରେହି ପାଣି ଜଳପ୍ରପାତ ଏହି ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ବରେହି ପାଣି ଜଳପ୍ରପାତ ଓଡିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଜଳପ୍ରପାତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଏଇଠୁ ବାହାରିଛି। ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ଋଷି ପର୍ବତ କନ୍ଧମାଳରୁ ବାହାରିଛି, 165 କିଲୋମିଟର ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଟେ। ଉପନଦୀ କି କିଏ? ଧନେଇ, ବଡ ନଦୀ, ବାଘୁଆ। ଏହାର ମୁହାଣରେ କୌଣସି ବି ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ନାହିଁ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ଏହାର ମୁହାଣରେ କୌଣସି ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ହେଇଥିବ? ସ୍ପିଡ। ଯଦି ଅଧିକ ସ୍ପିଡରେ ନଦୀଟା ହେଇଥିବ, କମ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ହେଇଥିବ। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବି ଦେଖାଯାଉଛି 165 କିଲୋମିଟର ମାତ୍ର ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଏତେ କମ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ରହିଲାରୁ ନଦୀର ସ୍ପିଡଟା ବି ଅଧିକ ରହିଥିବ, ତା ସହିତ ଏତେ ପଟୁ ବି ନେଇପାରିନଥିବ। ବଂଶଧାରା ନଦୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳର ସୃଷ୍ଟି, 230 କିଲୋମିଟର ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଟେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଉପନଦୀ ଏହାର ରହୁଛି ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟା। କଳିଙ୍ଗପଟ୍ଟନମ ବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଏହାର ମୁହାଣ ରହୁଛି। ଅନ୍ୟ ନଦୀ ଗୁଡିକ କି କିଏ ରହିଲେ? ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, କୋଲାବ, ସାବରୀ, ମାଛକୁଣ୍ଡ, ନାଗାବଳୀ, ବାହୁଡା। ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ ମାଛକୁଣ୍ଡ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାପଟି ଦେଇଛି ଏହାର ଡିଟେଲରେ ଦେଇଛି କୋଉ କୋଉ ଅବବାହିକା। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ପୁରା ମହାନଦୀ ଅବବାହିକା, କେତେ ବଡ ଏରିଆ ଦେଖ। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କାହାର ନା ସରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଏଇ ରିଜନଟା ରହିଲା, ଏଇଟା ରହିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଅବବାହିକା। ଦେନ୍ ଆମର ବୈତରଣୀର ଏଇଟା ରହିଲା, ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୈତରଣୀ ମିଶନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଠି ଆମର ଧାମରା ଥିବ। ତାପରେ ରହିଲା ଏପଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ରହିଲା ନର୍ଥରେ, ଆଉ ବଂଶଧାରା ଏଇଠି ରହିଲା। ଦେନ୍ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଅଛି, ନାଗାବଳୀ ଏଇ ଜାଗାଟେ ରହିଲା, ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଏଇଟା ରହିଲା, ବଂଶଧାରା ଏଇଟା ରହିଲା, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ। ତ ଏମିତି ଆମର ସବୁ ରିଭରର ଦେଇଛି ଡିଟେଲରେ। ଯୋଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ, ଯୋଉ ଷ୍ଟଡି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମୋର ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଡାଇରେକ୍ଟଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବା ଭାରତର ହ୍ରଦ। ହ୍ରଦ ଗୁଡିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଜଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ପରିବେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ ହ୍ରଦକୁ ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାର ରଖିଛୁ। ଗୋଟେ ହେଲା ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାକୃତି ହ୍ରଦ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ ପଢଉଥିଲି, ସେଇ ସମୟରେ ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାକୃତି ହ୍ରଦ ଦେଖେଇଥିଲି। ନଦୀ ବାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ, ଏଠି ଦେଖ ଏମିତି ନଦୀ ଆମର ବହିଥିବ, ନଦୀ ବାଙ୍କଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀରୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆମର କଣ ହେଲା? ହ୍ରଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାକୃତି ହ୍ରଦ। ଆମର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ। ଉପର ହ୍ରଦ କଣ? ଯୋଉଟାକୁ ଲଗୁନ କୁହାଯାଏ, ସେଟା ହଉଛି ବାଲୁକା ବନ୍ଧ ଦ୍ଵାରା ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଅଲଗା ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ହଉଛି ଚିଲିକା, କୋଲେରୁ, ପୁଲିକାଟ। ଚିଲିକା ନଦୀ ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ, ଆମର ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ୍ସକୁ ଯିବ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ସେଇ ରିଜନ ତୁମେ ଦେଖିବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସହିତ। ତୁମେ ପୁରା ଜୁମ କରି ଦେଖିବ, ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ଏଇଭଳିଆ ତମକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ମଝି ମଝିରେ ଏମିତି ବାଲି ରହିଲା, ଆଉ ଏମିତି ଆମର ଚିଲିକାଟା ଏମିତି ଏମିତି ତା ଭିତରେ ରହିଲା। ଓକେ, ସେଟା ହେଲା ଉପର ହ୍ରଦ। ବାଲୁକା ବନ୍ଧ ଦ୍ଵାରା ଏଇଟା ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି। ଲୁଣିଆ ବା ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳୀୟ ହ୍ରଦ, ଯୋଉଟା ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସମ୍ବର ହ୍ରଦ ରାଜସ୍ଥାନରେ, ଏହାର ସମ୍ବର ହ୍ରଦରୁ ଆମର ଜଳରୁ ଲୁଣ ମରାଯାଇଥାଏ। ହିମବାହକୃତ ହ୍ରଦ, ହିମବାହ ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇକିରି ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଭରି ହେଇକିରି ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ହିମବାହକୃତ ହ୍ରଦ। ଭୂ ଆଲୋଡନକୃତ ହ୍ରଦ, ଟେକ୍ଟୋନିକ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପ୍ଲେଟ ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି,
ତ ତା ପ୍ଲେଟ୍ର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ଭାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି ଭୂ ରୂପରେ, ତାହେଲେ ଆମର ଭୂ ଆଲୋଡ଼ନ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଥିବା ଉଲ୍ଲାର ହ୍ରଦ, ଯୋଉଟାକି ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ମଧୁର ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରଦ ଅଟେ, ସେଇଟା ଏକ ଭୂ ଆଲୋଡ଼ନକୃତ ହ୍ରଦ ଅଟେ। ଓକେ, ଏଇଠି ଫଟୋ ଦେଇଛି। କୃତ୍ରିମ ହ୍ରଦ, ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯେତେବେଳେ ମହାନଦୀର ଯେତେବେଳେ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ତ ତା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ ଦେଖିବ ନା କୃତ୍ରିମ ହ୍ରଦ ମନେ ମନେ ତିଆରି ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ପୁରା ନଈ ରହିଗଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟେ କଣ ରହିଲା, ଖାଲି ରହିଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଲା, ନଦୀବନ୍ଧ ଆମେ ତିଆରି କଲେ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ତିଆରି କଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଳ ଛାଡୁଛେ, ଏପଟ ସାଇଡକୁ ଆମର ଯାଉଛି, ସେପଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନଦୀବନ୍ଧ ରହିଲା। ତ ଏଇ ସାଇଡରେ ଯୋଉ ପାଣିଟା ରହିଲା, ଜମା ହେଇକି ରହିଲା, ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଭାବରେ ଜମା ହେଇକି ରହିଲା, ତ ଆମେ ସେଇଟା କହିଲେ ଗୋଟେ କଣ କୃତ୍ରିମ ହ୍ରଦ ଭଳିଆ କହିପାରିଲେ। ବା ଏଠି ଯଦି ବନ୍ଧ ରହିଲା, ବନ୍ଧରୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ସିଜନରେ ଛଡା ହେଲା, କୌଣସି ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ପାଣି ଜମା ହେଇଗଲା, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହ୍ରଦ ଟାଇପର ଆମେ କହିପାରିବା। ଓକେ, ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେଟା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାଗର, ଭାକ୍ରା ନଙ୍ଗଲ ଡ୍ୟାମରେ ଅଛି ଆମର ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାଗର, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମ ହ୍ରଦର ଉଦାହରଣ। ଅନ୍ୟ ମଧୁର ଜଳ ହ୍ରଦ ଦେଖିବା, ଡାଲ ହ୍ରଦ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଅଛି, ନୈନିତାଲ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ, ଲୋକଟାକ ମଣିପୁରରେ, ବରାପାଣି ମେଘାଳୟରେ। ହ୍ରଦର ଉପକାରିତା କଣ ନା ଜଳ ପ୍ରବାହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ବନ୍ୟା ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ହ୍ରଦ ହେଲା, ତ ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ଅଛି, ଏପଟୁ ଆମର ନଈ ବଢି ଆସିକି ପାଣି ଆସିଲା, ତ ଖାଲୁଆ ହ୍ରଦ କିଛି ପରିମାଣରେ ପାଣିକି ଆମର କଭର କରିଦେଲା। ତ ହ୍ରଦ ବହୁତ ବଡ ବି ଥାଏ ନା, ଛୋଟ ଛୋଟ ହ୍ରଦ ନଥାଏ। ଆମର ଯେମିତି ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ବହୁତ ବଡ ରହୁଛି, ତ ଯଦି ଚିଲିକା ହ୍ରଦ କିଛି ପରିମାଣରେ ପାଣି ନେଇଗଲା, ତ ଆମର ବନ୍ୟାର ପ୍ରେସରଟା କମିଯିବ ଅନ୍ୟ ନଦୀ ଉପରେ। ଶୁଷ୍କ ଋତୁରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଜଳ ଯୋଗାଏ, ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ଟାଇମରେ ଆମର ଜଳ ଯୋଗାଇଲା ଏଇ ଜାଗାରୁ। ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଯୋଉଟା କୃତ୍ରିମ ହ୍ରଦ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାଗର ଦେଖ ବା ହୀରାକୁଦ ଯଦି ଦେଖ, କୃତ୍ରିମ ହ୍ରଦ ହଉଛି। ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁକୁ ସମଭାବାପନ୍ନ କରେ, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି, ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ହଉଛି ଏବଂ ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ମାନେ ମନ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ସେଠି ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଓକେ, मेजर लेक्स, भारतर मुख्य ह्रद और उपहृद गुड़िक देती, उल्लार लेक रहा, डाल लेक रहा, देख ये पैंगोंग लेक रोचे लद्दाख रे, एठी हमें चिलिका पाउचे, नागार्जुन सागर एठी रहा, कोल्लेरू, पुलिकाट, बहुत गुड़े एमती रहा, भेम्बानाड, लोनार, लोनार आम कौट रहा महाराष्ट्र। ओके, ओडिशा हृद चिलिका हृद, एटा हूँ गोटे उपहृद बा लुणी हृद अटे, पुरी खोर्धा और गंजाम ये 3टा जिला को आमर कभर कर। दैर्घ्य 71 किलोमीटर, प्रस्थ आमर 32 किलोमीटर, क्षेत्रफल पाखापाखि 780 रु 144 वर्ग किलोमीटर। ऋतु अनुसार यहाँ बदली थाए। चिलिका ना मन रखिथ, आम भारतर फास्ट लिखि दौर प्रथम रामसार स्थली, भारतर प्रथम रामसार स्थली जो 1971 आमर कहला रामसार कन्वेंशन है ईरान रे, तापरे आमर विभिन्न रामसार स्थली चयन करा जायछि। तो भारतर प्रथम आमर आसिला एटा आमर गोटे अछि किओलाडियो नेशनल पार्क जातीय उद्यान एवं चिलिका दुईटा एक आमर हेतिला। भारतर सबुठार बड़ लुणी हृद हूँ चिलिका। शीत ऋतु में विदेशीगत पक्षी आसता, आम सब जाने न्यूज रे आसे विदेश पक्षी आसता। पारिकुद, मालुद, कालीजाई एगुड़ा सब द्वीप अच्छी आम याद। डलफिन बासस्थली अटे यहाँ सातपड़ा, एठारे नौबालक तालीम केन्द्र अच्छी। देन पाइले अंशुपा हृद जोटा कि गोटे अशोकराकृति हृद अटे, कटक जिले में अच्छी। दैर्घ्य 5 किलोमीटर, प्रस्थ 2 किलोमीटर। अंशुपा हृद आम सृष्टि केमती होती ना महानदीर एक वक्र अंश विच्छिन्न हो मधुर जलपूर्ण हृद आम सृष्टि होती अंशुपा हृद। पश्चिम यार रोचे कौन ना सरंडा पहाड़ एवं पूर्व में कुंजर पहाड़ अवस्थित। ये माछ धरजा और पर्यटन केन्द्र आम जानते अंशुपा हृद कटक जिले में रोचे। तापर आउट है पाट हृद, मधुर जलपूर्ण हृद अटे, छत्रपुर गंजाम रे अच्छी। दैर्घ्य 4 किलोमीटर, प्रस्थ हाफ किलोमीटर रोचे, एक छोट मधुर जल हृद। पिक्चर ये हृद गुड़िक ये रहा हीराकुद, ये देख पार्थ
ଏଇ ଜାଗାଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ହୀରାକୁଦ ହ୍ରଦ କୁହାଯିବ। କାହିଁକି ନା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ହେଲାରୁ ଯୋଉ ପଟେ ପାଣି ପୁରା ଜମିକି ରହିଲା ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିଲେ ହୀରାକୁଦ ହ୍ରଦ, ହୀରାକୁଦ ରିଜର୍ଭର ରହିଲା, ରେଙ୍ଗାଲି ଏଇଠି ରହିଲା, ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ରହିଲା କଣ ଚିଲିକା, ସାର ଲେକ୍, ତାମ୍ପଡା ଲେକ୍, ସୋରଡା ଲେକ୍, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡେ ଆମର ହ୍ରଦ ଗୁଡିକ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ। ନଦୀର ଅର୍ଥନୀତିର ଭୂମିକା କଣ? ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ କ୍ରାଡଲ୍ସ ଅଫ ଦ ସିଭିଲାଇଜେସନ, ମାନେ ସଭ୍ୟତାର ଏନ୍ତୁଡିଶାଳ ଆମ ନଦୀକୁ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରୁ ମଣିଷ ଚାଷ ବି ସେଠି କଲା, ତାର ରହିବା ପାଇଁକା ତାକୁ ସୁବିଧା ହେଲା, କାହିଁକିନା ପାଣି ସେଠି ମିଳିଲା, ମାଛ ପାଇଲା ଖାଇବା ପାଇଁକା, ନଦୀ ଥ୍ରୁରେ ସେ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିଲା, ମାନେ ଜଳସେଚନ, ନୌ ପରିବହନ, ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି, ମତ୍ସ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଶିଳ୍ପାୟନ ଏସବୁ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ କଣ ଆମର ନଦୀ। ଯେମିତି ତୁମେ ଦେଖିବ ଯମୁନା ନଦୀ ଆଜି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ଯମୁନା ନଦୀ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ବା ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିବ କାନପୁର ରିଜନ ହେଲା, ଆଉ ଏପଟେ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳ ହେଲା, ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଜନ, ମାନେ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଗଢି ଉଠୁଛି। ଆଉ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅନଟ୍ରିଟେଡ ୱାଟର ଛାଡୁଛନ୍ତି ପାଣି ଭିତରକୁ। ମାନେ ମୁଁ ନଦୀ ଭିତରୁ ଭଲ ପାଣି ନେଇଗଲି, ତାକୁ ମୋର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ କାମରେ ଲଗେଇଲି, ଶିଳ୍ପ ଭିତରେ, ଯୋଉ ପାଣିଟା ବାହାରିଲା ସେଟା ଦୂଷିତ ପାଣି ବାହାରିଲା, ତାର ବହୁତ କେମିକାଲ ମିଶିବ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ମିଶିବ। ସେଇ ଯୋଉ ପାଣିଟା ରହିଲା ସେଇଟା ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେମାନେ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି। ୟାକୁ କଣ କରିବା କଥା ନା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଛାଡିବା କଥା। ଆମର କଣ ହଉଛି ସପୋଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ରହିଲା, ଓକେ, ତ ୟା ଯୋଉ ପାଣିଟା ବାହାରିଲା ଏଇଟା ହେଲା କଣ ନା ଦୂଷିତ ପାଣି। ତ ଦୂଷିତ ପାଣିଟା ଆମର ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ସିୱେଜ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, STP। STP ହଉଛି କଣ ନା ସିୱେଜ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ତ ସିୱେଜ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେଇକିରି ଆମର ପାଣିଟା ଯିବା କଥା କୋଉଠିକି, ନଈ, ମାନେ ଆମର ସମୁଦ୍ରକୁ ଗଲା ବା ନର୍ମାଲ ତମେ ନଈ ସହିତ ମିଶିବ ଯୋଉଟା ଧାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭାରତରେ ଯେତେ ବି ଆମର STP ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡେ STP କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପାଣି ଛାଡୁଛୁ, STP ଆକ୍ଚୁଆଲି ରଖା ହେଇଛି STP କଣ ନା ପୁରା 0% ତା ଭିତରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ରହିବ, ସେଇଭଳିଆ ପାଣି ଛାଡିବା ପାଇଁ ନଈକୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ 100% ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳ ଛାଡୁଛୁ STP କୁ, ଆଉ ସେ STP ସେଇ 100% ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳ ଛାଡି ଦଉଛି ନଦୀକୁ। ତାଫଳରେ କଣ ହେଲା ନା ନଦୀରେ ରହୁଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ବି ମଲେ, ସେଇ ନଦୀରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ରହିଲା, ଯାହା କୂଳରେ ରହୁଥିବା ଜନବସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଫେକ୍ଟେଡ ରହିଲା। ତ ଏଇ ଶିଳ୍ପାୟନ ସକାଶେ ବା ସହରୀକରଣ ସକାଶେ ବି କହିପାର, ଘର କାମ ପାଇଁ ବି ତମେ କହିପାର, ଆମେ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ତ ବହୁତ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଳର ପ୍ରଦୂଷଣ ବି ବହୁତ ପରିମାଣରେ କରୁଛୁ। ନଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର ଜଳ ରହିଲା, ବଡ ବଡ ଯୋଉଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ରହୁଛି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ରହୁଛି, ସେ ଜାଗାରେ କଣ ହଉଛି ନା STP ନିହାତି ଭାବରେ ରହିଛି, ରୁଲ ରହିଛି କି ତମେ STP ରଖିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି ନ ରଖିଲେ ତାହେଲେ ଆମର ସବୁ ଘରୁ ଯୋଉ ଅନଟ୍ରିଟେଡ ୱାଟର ବାହାରିଲା, ଯୋଉ ପାଣିଟା ବାହାରିଲା ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳ, ଗୋଟେ ନାଳ, ମୁଖ୍ୟ ନାଳ ସହିତ ମିଶିଲା, ସେଇ ନାଳ ପାଣିଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯାଇକି ମିଶିଲା ନଦୀ ସହିତ, ଯାହାଫଳରେ ନଦୀର ପାଣି ବହୁତ ଦୂଷିତ ହେଲା। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଆମର ହେଲା, ଯମୁନା ନଦୀ ହେଲା, ଏଗୁଡାକ ଏତେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କି ଆମର ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ଲେବଲ ଥାଏ, ଆମେ କୁହାଯାଏ ଫିକାଲ କଲିଫର୍ମ ଲେବଲ। ଫିକାଲ କଲିଫର୍ମ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥାଏ, ଫିକାଲ କଲିଫର୍ମ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଯୋଉଟା ନଦୀ ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା କେତେ ରହିଛି ତାର ଏକ ପ୍ରକାର ସୂଚକାଙ୍କ ଅଟେ। ଏଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ନଦୀ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ଅଛି। তুমি যদি ଦେଖିବ କାନପୁର ରିଜନ ଦେଖିବ, ୟାର ରେଞ୍ଜ ହଉଛି 1,20,000 ପରେ। ତମେ ପଳେଇବ ଆମର ହାওড়ା ରହିବ ବା ଶିବପୁର ରହିଲା, ଗାର୍ଡେନ ରିଚ୍ ରହିଲା କୋଲକାତାରେ, ମାନେ 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000 ଏଇ ରିଜନରେ ରହୁଛି। ତ ଏତେ ହାଇ ରେଞ୍ଜ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି କଲିଫର୍ମ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ସେ ପାଣି ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ବି ନୁହଁ। ଆଉ ଆମର ଲୋକ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଜଳରେ ଆମେ ବୁଡ ପକେଇଲେ ଆମର ପାପ ଧୋଇ ହେଇଯିବ, ସେ ଚକରେ ହାওড়ାରେ ବୁଡ ପକେଇବେ, ଆମର ଯୋଉ ଇଏ ନଦୀରେ, ହୁଗୁଳି ନଦୀରେ ବୁଡ ପକେଇବେ ଇଏ ଆମର ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ କହିବେ କି ଆମର ପାପ ଧୋଇ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ପାଣି ଥିବ ସେ ପାଣି ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଓକେ, ଆମର ଡିସ୍କଭରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଣେ ଆସନ୍ତି, ସେ ରିଭର ମନଷ୍ଟର୍ସ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ ଆସେ, ତା ଦେହରେ ଜଣେ ଆସନ୍ତି, ତା ନାଁଟା ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ପଡୁନି। ତ
ତ ସେ ଆସିଥିଲେ ଭାରତକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକା ଭାରତରେ କଣ ରହିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳର ଅବସ୍ଥା। ସେ ପୁରା ଆବାକ୍ ହେଇଗଲେ କି ଏତେ ଖରାପ ଗୋଟେ ନଦୀକୁ କେମିତି କରିପାରନ୍ତି ଗୋଟେ ଦେଶର ଲୋକମାନେ। ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଯାଇକି ସପୋଜ ୟୁରୋପକୁ ଯାଅ ବା ଜାପାନକୁ ଯାଅ, ସେ ଦେଶରେ ଦେଖିବ ନଦୀକୁ ମା ବୋଲିକା ସେଠି ଟ୍ରିଟ୍ କରନ୍ତି, ନଦୀକୁ ନଦୀ ଭଳିଆ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ସେମାନେ ଏପରି ଭାବରେ ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ନଦୀକୁ କି ତୁମେ ଆରାମସେ ସେ ପାଣିକି ପିଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ନଦୀକୁ ମା ବୋଲିଆ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ନଦୀ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରିବା ଆମେ ମାନେ ଶିଖିବାର ନାହିଁ ଏବଂ ନଦୀକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିକି ରଖୁଛେ। ଯେମିତିକି ତୁମେ ହେଇ ଯୋଉ ଭସାଣି କରୁଛ କୌଣସି ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଲା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଲା, ତୁମେ ନେଇକି ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କଲ, ଘରେ ଘରେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜା ହଉଛି বা ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୂଜା ହେଲା, ତୁମେ ନେଇକିରି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇକିରି ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇଦେଲ ନଦୀ ଭିତରେ ବା ପାଣି ଭିତରେ। ତ ନଦୀର କାପାସିଟି ନାହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁକା, ମିଶେଇ ଦେବା ପାଇଁକା ନିଜ ଭିତରେ। କାହିଁକିନା ନଦୀ ତ ମାଟିଟାକୁ ମିଶେଇ ଦବ, କିନ୍ତୁ ମାଟି ଉପରେ ତମେ ଯୋଉ କେମିକାଲ ଲେୟାରଟା ଦେଲ ସେଟା କେମିତି ମିଶିବ? ତ ନଦୀ ସେଥିପାଇଁ ମନା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ଦେହରେ ପକେଇ ଚାଲିଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଜାଣିଥିବ କି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ ଡିମାଣ୍ଡ। ଗୋଟେ ଜଳ ଭିତରେ ଆମର ଯେତେ ଅଧିକ ପ୍ରଘଟନ ଆମର ଯୋଉଟା ବିଘଟନ ରହୁଛି, ବିଘଟନ ପାଇଁକା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅକ୍ସିଜେନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ, ଅମ୍ଳଜାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ତ ଯଦି ଯେତେ ଦୂଷିତ ଆମେ ଜାଣିବା ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେତେ ଅକ୍ସିଜେନ ଡିମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅଧିକ ରହିବ। କାହିଁକି? ତା ଭିତରେ ଯଦି ମଲା ଶବ ଆମେ ପକେଇଦବା, କାଠ ଗଛ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ପକେଇଦବା, ତ ତାକୁ ପାଣି ଭିତରେ ମିଶିବା ପାଇଁକା ବହୁତ ଅକ୍ସିଜେନ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ପାଣି ଭିତରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ମାଛ ରହିଲେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବ ରହିଲେ ସେମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କମ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁକରି ସେଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ଆମେ ସମସ୍ତେ କ୍ରିଏଟ କରି ଚାଲିଛି, ଆମର ସଭ୍ୟତାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢେଇ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସଭ୍ୟତା ସହିତ ଆମେ ନଦୀକୁ ମଧ୍ୟ ମାରି ଚାଲିଛୁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି କେମିତି ଆମେ ନଦୀକୁ ପରିଷ୍କୃତ ରଖିବା, ତାର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି, ନର୍ମଦା ବଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ ମେଧା ପାଟକର ଆମର କରିଥିଲେ, ଗଙ୍ଗାକୁ କ୍ଲିନ ଗଙ୍ଗା ମିଶନ, ଆମର ନମାମି ଗଙ୍ଗା ମିଶନ, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ମିଶନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ସେତେ ସଫଳ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଶିକ୍ଷା ଆମର ନିହାତି ଦରକାର। ଲୋକଙ୍କର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଦରକାର କି ନଦୀ ଆମ ପାଇଁକା କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆଉ ସେଇ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ ରହୁଛି ଆମର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ଯୋଉ ଦିନ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ, ସେଇଦିନ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିପାରିବା ଏବଂ ନଦୀକୁ ଆମେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିପାରିବା। ଯୋଉ ନଦୀ କୂଳରେ ସଭ୍ୟତା ଗଢି ଉଠୁଥିଲା ସେଇ ନଦୀକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ଉଠିପାରିବା। ତ ପ୍ରଭାବ ଏଠି ଦେଇଛି, ନଦୀ ତାର ନିଜ ଜଳଧାରାକୁ ପରିଷ୍କୃତ କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ହରାଇଛି। କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ସହରୀକରଣ, ଶିଳ୍ପାୟନ ଦ୍ୱାରା ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ସ୍ୱଚ୍ଛକାରୀ କ୍ଷମତା କମି ଯାଉଛି। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଆଗରୁ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ନଦୀ ଥିଲା, ମାନେ ତାର ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ କି ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଭାରତରୁ ବ୍ରିଟେନକୁ, ତ କୌଣସି ନର୍ମାଲ ପାଣି ନେଇକି ଗଲେ ଆମର ପାଣିଟା ଏତେ ଦିନ ରହିଲା ମାନେ ତା ଦେହରେ ଅପଘଟନ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବଢି ଯାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ପାଣିଟା ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ତ ସେମାନେ ନେଇକି ଯାଇପାରୁଥିଲେ, ପବିତ୍ର ନଦୀ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ରଖିନା। ଆମମାନଙ୍କ ନିହାତି ଭାବରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି କି ଆମେ ଆଗାମୀ ପିଢି ପାଇଁକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନଦୀ ବଞ୍ଚିକି ରହୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳ ବଞ୍ଚିକି ରହୁ। ଯଦି ସେମାନେ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ବଞ୍ଚିବା ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଏତିକି ଥିଲା, ଭାରତ ନଦୀ ଆମେ ପଢିଦେଲେ ଏବଂ ସପନରେ ସାରି ଦେଇଛେ। ପାର୍ଟ 2 ଏଟା ଥିଲା, ସରିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ନୋଟ୍ ୟାର ସେଇ ମୋର ୱେବସାଇଟରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ସେକ୍ସନକୁ ଯାଇକରି। ଏତିକିରେ ଆମେ ରଖୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।